హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ద ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీ. దిస్ ఇస్ రామ్మోహన్. ఈరోజు చేస్తున్న వీడియో ఇంతకుముందు వీడియోకి ఎక్స్టెన్షన్ అనుకోవచ్చు. సో ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించింది, అందుకే ఈరోజు ఈ వీడియో చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ప్రాంప్ట్ టైప్ చేస్తున్నాను. రామ్ అండ్ కిషోర్ వెంట్ టు ద ఓషన్ టు క్యాచ్ ఫిషెస్ విత్ దేర్ క్యాట్. ఐ నీడ్ దిస్ లైన్ డ్రాయింగ్ ఇలస్ట్రేషన్. The Ocean's Gift. Ram and Kishore, with their whiskered friend Meow, were excited. Today was the day for an ocean adventure, fishing rods and a big basket ready. The salty air tickled their noses as they arrived at the vast, sparkling ocean. Waves crashed gently, inviting them closer. Kishore carefully set up their fishing lines, baiting the hooks with shiny, wiggling worms. Meow watched with wide, curious eyes. Ram cast his line far out into the deep blue, hoping for a big catch. The line disappeared under the gentle ripples. Time passed slowly. Meow, ever impatient, pawed at the sand, then looked at the water, wondering where all the fish were hiding. Suddenly, Kishore's rod dipped. "I've got one," he shouted, reeling in with all his might. A small, shimmering fish, bright with all the colors of the rainbow, flopped into the basket. Meow sniffed it cautiously. "It's too beautiful to keep," Ram said, smiling. "Let's let it go back to its home." With a gentle splash, the colorful fish swam away, wiggling its tail as if to say thank you. Meow watched it disappear. Though their basket was empty, their hearts were full. Ram, Kishore, and Meow walked home, already planning their next big adventure. ఇప్పుడు ఇంకో స్టోరీ క్రియేట్ చేద్దాం. విత్ రిఫరెన్స్ ఇమేజ్తో ట్రై చేద్దాం ఈసారి. ఈ ప్రాంప్ట్ వచ్చి చాట్‌జీపీటీలో జనరేట్ చేశాను. ఇప్పుడు కొన్ని రెఫరెన్స్ ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం. కార్టూన్ కార్ ఒకటి, సైకిల్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇమేజెస్ ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కనపట్లేదు. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్. ఓకే, జనరేట్ చేసేద్దాం. ఇమేజెస్ కలర్స్లో కనపట్లేదు. బహుశా ఎందుకని ఉంటుందంటే ముందు జనరేట్ చేసిన వాటికి లైన్ డ్రాయింగ్స్ అని మెన్షన్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం లైన్ డ్రాయింగ్ అని కానీ కలర్ అని కానీ ఏది రాయలేని గురించి ఇది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నట్టుంది. ఓకే, చూద్దాం. Now, bright yellow sunflowers stood tall, nodding their sunny heads. సో మళ్ళీ ప్రాంప్ట్ ఇద్దాం మనం. ఐ నీడ్ దిస్ స్టోరీ, వాటర్ కలర్ ఇలస్ట్రేషన్. The colorful city journey. Kishore and Radha were ready for an Now it adventure. looks nice. Kishore hopped onto his bright blue bicycle, while Radha settled into her shiny red car. The city awaited them, sparkling in the distance. With a cheerful wave, they set off. The road stretched out before them, and soon they saw the first splashes of color along the roadside.
Look, Radha, Kishore called, pointing with one hand as he pedaled. Lilac and lavender, all in a row. The air was sweet with their perfume. Radha smiled, taking in the beautiful sight. The flowers seemed to dance in the gentle breeze, making their journey even more delightful. As they continued, the colors changed. Now, bright yellow sunflowers stood tall, nodding their sunny heads, and vibrant pink bougainvillea cascaded over walls. Kishore, with his slightly darker skin, pedaled steadily, enjoying the warmth of the sun. Radha, with her lighter skin, hummed a happy tune in her cool car. Even though they traveled differently, their smiles were the same, wide and full of joy. They were sharing this wonderful adventure, side by side. Soon, the buildings grew taller, and the sounds of the city grew louder. They knew their destination was near. They arrived at the bustling city square, a place full of new sights and sounds. Their journey had been a beautiful one, thanks to the colorful flowers and their shared company. "What a trip," said Kishore. "It was wonderful," Radha agreed. Hand in hand, they walked into the city, ready for whatever new adventures awaited them, their hearts full of the day's bright memories. ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం. ఇదే స్టోరీని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం. ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ, క్లిక్ ఇట్, ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. ట్రాన్స్లేట్ ఇంటూ తెలుగు. తెలుగులో జనరేట్ చేసింది. సెలెక్ట్, కాపీ. స్టోరీ కూడా దీంట్లోనే జనరేట్ చేశాను. పేస్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఏ కలర్లో కావాలన్నది నోట్ చేద్దాం. వాటర్ కలర్ అని ఉంది. ఐ నీడ్ దిస్ స్టోరీ. వాటర్ ప్లేస్లో ఆయిల్ కలర్ అని పెట్టి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఆయిల్ కలర్, ఓకే. క్లిక్ ఇట్. Yeah, it looks nice. It's so beautiful. కిషోర్ మరియు రాధ ఒక సాహసయాత్రకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కిషోర్ తన ప్రకాశవంతమైన నీలం సైకిల్పై ఎక్కాడు. రాధ తన మెరిసే ఎరుపు కారులో కూర్చుంది. దూరం నుండి నగరం వారికోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఉల్లాసంగా చేయి ఊపుతూ వారు బయల్దేరారు. రహదారి వారికి ముందుగా విస్తరించి ఉంది. త్వరలోనే వారు రహదారి పక్కన రంగుల మొదటి మెరుపులను చూశారు. చూడు, రాధ, కిషోర్ సైకిల్ తొక్కుతూ ఒక చేత్తో చూపిస్తూ పిలిచాడు. లైలాక్ మరియు లావెండర్ అన్నీ వరుసగా ఉన్నాయి. గాలి వాటి సువాసనతో నిండి ఉంది. రాధ ఆ అందమైన దృశ్యాన్ని చూసి నవ్వింది. పువ్వులు సున్నితమైన గాలిలో నాట్యం చేస్తున్నట్లు అనిపించాయి. వారి ప్రయాణాన్ని మరింత ఆనందకరంగా మార్చాయి. వారు ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ రంగులు మారాయి. ఇప్పుడు ప్రకాశవంతమైన పసుపు సన్ఫ్లవర్స్ పొడవుగా నిలబడి వాటి సూర్యకాంతి తలలను ఊపుతున్నాయి. మరియు శక్తివంతమైన గులాబీ రంగు బౌగెన్విల్లా గోడలపైనుండి జారుతోంది. కిషోర్ తన కొద్దిగా ముదురు చర్మంతో స్థిరంగా సైకిల్ తొక్కుతూ సూర్యుని వెచ్చదనాన్ని ఆస్వాదించాడు. రాధ తన లేత చర్మంతో తన చల్లని కారులో సంతోషకరమైన పాటను పాడుకుంది. వారు వేర్వేరుగా ప్రయాణించినప్పటికీ వారి చిరునవ్వులు ఒకేలా ఉన్నాయి. విశాలంగా మరియు ఆనందంతో నిండి ఉన్నాయి. వారు ఈ అద్భుతమైన సాహసాన్ని పక్కపక్కనే పంచుకుంటున్నారు. త్వరలోనే భవనాలు పొడవుగా పెరిగాయి మరియు నగరం యొక్క శబ్దాలు బిగ్గరగా మారాయి. వారి గమ్యం సమీపంలో ఉందని వారికి తెలుసు. వారు సందడిగా ఉండే నగర కూడలికి చేరుకున్నారు. కొత్త దృశ్యాలు మరియు శబ్దాలతో నిండిన ప్రదేశం, రంగుల పువ్వులు మరియు వారి సహవాసం కారణంగా వారి ప్రయాణం చాలా అందంగా ఉంది. ఎంత గొప్ప ప్రయాణం! కిషోర్ అన్నాడు. ఇది అద్భుతంగా ఉంది. రాధ అంగీకరించింది. చేతులు పట్టుకుని వారు నగరంలోకి నడిచారు. వారికి ఎదురుచూస్తున్న కొత్త సాహసాల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారి హృదయాలు ఆ రోజు యొక్క ప్రకాశవంతమైన జ్ఞాపకాలతో నిండి ఉన్నాయి.